ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਚੈਨਲ ਦ ਡਿੰਪਲ ਗਰਲਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਵਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਈ ਹੈਵ ਰੀਚਡ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਵਲੌਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਆ ਮੈਕਸੀਕੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਰੂਟ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਲਿਟਰਲੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜੋ ਮੈਂ ਗੋ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। सो मेक श्योर यू वॉच द होल वीडियो थोड़ी जी लंबी होने वाली है बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वर्जन देने की कोशिश की है। हर एक स्टेप ते जो मेरे नाल होया सारा कुछ तुहानू दस्सण की कोशिश की है सो दैट कि तुहानू ज़्यादा तो ज़्यादा बेनिफिट होवे। सो मेक श्योर यू वॉच द होल वीडियो। जी पहली चैकलिस्ट। सो सब तो पहला अपनी जर्नी शुरू करन तो पहला तुसी चेक करो कि पासपोर्ट हैगा, कोविड टेस्ट रिपोर्ट हैगी या नैगेटिव टेस्ट रिपोर्ट, या फिर जे 14 तो लैके 90 दिन पहला तुहाडे कोल कोई पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट है तो वो हैगी है। दैन उस तो बाद तुहाडे कोल होना चाहिदा है तुहाडा वर्क या स्टडी परमिट या फिर PR कार्ड या सिटीजनशिप का जो भी तुहाडे कोल स्टेटस हैगा उसका प्रूफ होना चाहिदा। कोविड टेस्ट रिपोर्ट दे विच एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है, तुहाडी रिपोर्ट दे थ्रू आउट किते भी स्कैन टू व्यू रिपोर्ट वाला QR कोड जिहड़ा है वो जरूर होना चाहिए। बिकॉज जे वो नहीं हैगा तो एयरपोर्ट के उत्ते तुहाडी रिपोर्ट स्कैन नहीं होएगी, तुहानू दिक्कत आएगी। सानू दिक्कत आ गई सी, मैं करवाया सी SRL लैबोरेटरीज लुधियाना मॉडल टाउन तो ते मेरी रिपोर्ट जो मैं प्रिंट करवाई तो वो कोड नहीं सीगा। जो प्रिंट मैं उत्थे एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ नूं दिखाया तो वो कहंदे वैलिड नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई सी। 1 घंटा पूरा वेस्ट हो गया सीगा जस्ट टू देखण लई कि प्रॉब्लम की है, मतलब वो QR कोड चेक कर लेना जरूर होना चाहिए। चैकलिस्ट दे विच एक होर चीज़ स्टूडेंट्स वास्ते है जी क्वारंटीन प्लान दे 3-4 पेजेस ने। ਜਿਹੜੀ यूनिवर्सिटी ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ। हर एक यूनिवर्सिटी का डिफरेंट फॉर्मैट है तो ये तुसी लोग ने फिल करके आना है। वर्क परमिट और PR इमिग्रेशन वास्ते मैंने लगता है ये नहीं मंगते, एक्चुअली इमिग्रेशन एजेंट ते डिपेंड करता। मैं वर्क परमिट ते हाँ तो मैं सेफ साइड लिए रख लिया सी, मतलब फिल भी नहीं किया सी तो उन्होंने पूछा भी नहीं। सो ये है जी नीलकंठ ढाबा ये पंजाब तो लैके दिल्ली के रस्ते दे विच आंदा है। एड्रैस नीचे तुहानू दिख रहा है स्क्रीन ते ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਊਟਲੈਟਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਬਵੇ, ਪੀਜ਼ਾ ਹਟ, ਬਰਿਸਟਾ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ ਫੂਡ, ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਢਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਲੈਨਲੀਨੈਸ ਐਂਡ ਸਾਰੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੁਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਜਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਪੈਰੀਫਰਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਾਮ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨੀ ਹੈ ਫਲਾਈਟ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इमिग्रेशन सिक्योरिटी चैक सारा कुछ बार करके असी अपनी पहली फ्लाइट की वेट की। सो पहली फ्लाइट सी जी दिल्ली टू पैरिस तो एयरलाइन सी एयर फ्रांस तो डिपार्चर टाइम सी 1:15 सवेर दे। फ्लाइट वॉज ऑन टाइम, बिल्कुल सब कुछ टाइम सिर हो रहा सीगा, कोई दिक्कत नहीं सी। सारे बोर्डिंग बहुत वधिया तरह कंफर्टेबली बोर्डिंग होगी। एयर फ्रांस दे विच जनरली जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के साथ प्रॉब्लम होती है वो है लेग स्पेस इतनी लंबी जर्नी है, लेग स्पेस जो है वो प्रॉपर एडिकेट चाहिए। तो एयर फ्रांस के लिए मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे आप देख रहे हैं कि लेग स्पेस बहुत अच्छी थी इसकी, पूरी आप टांगे फैला के आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, जो 6 फुट तो उत्ते ने उन्होंने तो मैंने लगता हर इंटरनेशनल फ्लाइट से दिक्कत होती है। For your attention. Au nom d'Air France, tout l'équipage vous souhaite un excellent vol. On behalf of everyone at Air France, we wish you a very pleasant flight.
ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਫਲਾਈਟਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਅਰ ਵਿਊ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਐਂਡ 에ਅਰਪਲੇਨ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਟੇਲ ਵਿਊ ਤੇ ਫਰੰਟ ਵਿਊ ਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਲ ਸੀਟ ਸੀ, ਵਿੰਡੋ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੈਮਰਾਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਟੇਕ ਆਫ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੀਟੀ ਕੂਲ, ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਟੇਕ ਆਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। नई ऊंचाइयों में हम जा रहे हैं दिल्ली को पीछे छोड़ रहे हैं, पता नहीं कब पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे। ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆ ਫਾਰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਐਨੀਥਿੰਗ ਹੈਪਨਸ ਇਨ ਦ ਪਲੇਨ, ਲਾਈਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਫ ਐਨੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਪਰਸਨ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਡੀ फ्लाइट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ है, तो इट्स ईजियर टू ट्रैक यू थ्रू द फॉर्म। मतलब फॉर्म में जब आप सारी इन्फॉर्मेशन अपनी फिल कर लेंगे, अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाता है तो आपको ट्रैक ईजिली कर सकते हैं इस फॉर्म से। सो दिस वॉज द पर्पस ऑफ द फॉर्म। लैंडिंग शुरू हो गई है, प्लेन ने टायर्स कट ले ने, तो आप स्क्रीन ते देख रहे हैं, तो थले दिख रहा है जी पेरिस। ਪੈਰਿਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਬਿਨ ਬੈਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਪਟਾਪ ਬੈਗ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਸਕੈਨ ਹੋਏਗਾ, ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖेंगे, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖेंगे। ਲਿਕੁਇਡਸ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਿਡ ਫੂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰੌਂਠੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰੌਂਠੇ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। एंड सॉलिड फूड, कोई पैक्ड फूड आराम नाल पास हो जाएगा, लेकिन लिक्विड्स, पानी, लिम्का, कोक कुछ भी पास नहीं होएगा। आप खाली बॉटल कैरी कर लो साथ में, खाली बॉटल आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाके फिल कर सकते हो, पानी पी सकते हो, लेकिन अगर आप पानी से भरी बॉटल लेके जाओगे तो वो आपको पास नहीं करने देंगे। आफ्टर इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी तुसी आ मेट्रो लैनी है। मेट्रो लैके तुसी अपनी गेट ते पहुंचना है। एक्चुअली जिथे तुहाडा प्लेन तुसी बोर्ड करोगे, नैक्सट प्लेन तुसी बोर्ड करोगे, पैरिस एयरपोर्ट दे अंदर ही मेट्रो चलती है, तुहानू अलग अलग गेट्स ते लैके जाणगे। सो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर ते सीगी मेट्रो, असी आई गया सैकेंड फ्लोर ते सीगे, दैन उस तो बाद ग्राउंड फ्लोर ते मेट्रो मिल गई सी। ये मेट्रो है जी, ये 2-2 मिनट बाद एक मेट्रो आती है। सो डोंट वरी जे तुहाडी एक कोई मिस हो जाती है, सो दैट्स ओके, दोबारा फिर से आ जाएगी मेट्रो। आप बस ये चेक कर लेना कि आपको कौन से गेट के पास जाना है। हमारा गेट था K नंबर। एंड ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰजेस नहीं है, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਮੈਟਰੋ ਬੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਚੜ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਸੀ K43 ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੈਰਿਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਏਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਣੇ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਟੋਰਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਰਮਲ ਸਟੋਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟਾਰਬਕਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ
ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦੀ ਗੋਲ ਗੋਲ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਮੈਕਰੂਨਸ ਇੱਕ ਬਿਸਕਿਟ ਕੁਕੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੋਇਆ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਕਰੂਨਸ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ $5 ਕੁਝ ਸੈਂਟਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 2 ਮੈਕਰੋਨਸ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਲੀਕੇਸੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਰਾਂਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਕਰੂਨਸ। ਜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ K43 ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਰਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30-40 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਗੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। Here again same standard procedure for takeoff, security measures ਵਗੈਰਾ explain ਕੀਤੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਐਂਡ ਸੇਮ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਲੱਭ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਆਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਲੇਜ਼ੀ ਨਾ ਬਣੋ ਉੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬੀ ਅ ਲਿਟਲ अर्ਲੀ, ਮਤਲਬ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨ ਦੇ ਕਾਲ ਯੂ ਫॉर ਬੋਰਡਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਜਰਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ। ਪੈਰਿਸ ਟੂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਿਟੀ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ। 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫਾਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਵਾਈਫਾਈ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇजेस ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp ਚੱਲਦਾ, Instagram Facebook ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਰਫ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇजिंग ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਮੇਜ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, 5-7 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਾਣ ਲਈ ਵਾਈਫਾਈ ਹੌਲੀ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੌਲੀ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਫਾਰਮਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਲੂਦ ਲਿਖਿਆ, I don't know how you pronounce it। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਫਾਰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਨੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਕਸੈਟਰਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੇਪਰ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਓਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮਸ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓਗੇ। ਉੱਥੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਦੇ ਵਿਲ ਆਸਕ ਅ ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਫਰਮ ਯੂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਟੋਰਾਂਟੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਨੈਵਰ ਗਿਵ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਰਮ yourself, whatever they ask to the point ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰੋ। And mainly question ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ, where are you going, are you staying in Mexico, how long is your stay, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਨੈਕਸਟ ਫਲਾਈਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ 12 AM ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਵਗੈਰਾ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇਖ ਲੈਂਗੇ। ਉਹ ਬੁਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਰੈਡੀ ਰੱਖੋ ਫਾਰਮਸ ਆਪਣੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਬੈਗੇਜ ਕਲੇਮ ਤੇ। ਬੈਗਸ ਆਪਣੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ।
에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਟਰੈਵਲਰਸ ਨੂੰ ਕਸਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਸਟਮਸ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਸਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਬੈਗ ਖੋਲ ਲੈਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ, ਈਵਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਫੋਲਡਸ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਈਵਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਕਾਪੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ LV ਦਾ ਬੈਗ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਪੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਸਟਮ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ LV ਦਾ ਬੈਗ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬੈਗ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਭਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕਸਟਮਸ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫालतू ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵੱਲ। ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਪੁੱਛੋ, ਵੈਲੇ ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੈਗਸ ਵੈਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ $112 ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, $, ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 200 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, 250 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ $, ਕੈਰੀ ਕਰੋ, ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। US ਕਰੰਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਕਸੀਕਨ ਪੇਸੋਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੋ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣਾ $, ਲਓ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਕੋਰਟਯਾਰਡ ਬਾਏ ਮੈਰੀਅਟ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। $270 ਫॉर 4 ਪੀਪਲ ਇਨ 1 ਰੂਮ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 1 ਨਾਈਟ ਐਂਡ 2 ਡੇਜ਼ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2 ਡਬਲ ਬੈਡਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੋਟਲ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰეკਮੈਂਡਡ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਰਟਯਾਰਡ ਬਾਏ ਮੈਰੀਅਟ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਬੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏਗੀ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਹੋਟਲ। ਆਈਵ ਹਰਡ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਤਾਂ 10-15 ਹੋਟਲਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਟਲ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਟੈਕਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਬੀ ਗੁੱਡ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰੋ। ਸੋ ਜੀ ਰੂਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਆਰਾਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਬਸ ਸੋਈਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮੈਲ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਖਾਣੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਡਿਸ਼ਿਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਸੀ, $40 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ 4 ਡਿਸ਼ਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪਾਏ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਿਊ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਿਊ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਰਾਈਟ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਲੈਫਟ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇਗੀ ਜੀ ਜੰਨਤ। ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਵੇ, ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ, ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਡੋਨਟਸ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਨਾਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਫੂਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਫੂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਨਾਲੋਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਲੀ ਫਲਾਈਟ ਬੋਰਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੈਲੇ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੈਲੇ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਗਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਵੈਲੇ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟਿਪ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ $5 ਪਰ ਪਰਸਨ, ਤਾਂ $20 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਸਾਈਡ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਿਪ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਕੀ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰਾਊਂਡ $7-8 ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਸੀ ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ $7-8 ਇਹਨੂੰ ਟਿਪ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ। ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਮੈਕਸੀਕੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ। ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਲੈਣ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ लगेज इंक्लूडेड नहीं सीगा। लगेज इंक्लूडेड है या नहीं अपनी टिकट के उत्ते चैक करके जाओ, एजेंट तो पुछ के जाओ, क्योंकि उत्थे एक्स्ट्रा पैसे देने पैंदे हैं। मेरे को सीगे 2 वड्डे बैग, एक कैबिन बैग ते एक लैपटॉप बैग। मैं 2 बैग्स ते कैबिन बैग्स नूं चैक इन कीता सीगा। मेरे लगे सी $80 कैनेडियन।
ਹੁਣ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ $80 ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਾਰਡ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਾਰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਡਸ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਰਿਸਿਪਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਸੀ ਜੀ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸਾਡੀ ਡਿਲੇਡ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ, ਲੈਗ ਸਪੇਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੀ ਸੀਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਂਡ ਕੈਬਿਨ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੈਬਿਨ ਬੈਗ ਰੱਖੋ ਤੇ ਪੈਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰਿਜਿਡ ਕਿ ਬੈਗ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰੂਡ ਲੱਗੇ ਐਂਡ ਰਿਜਿਡ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੋ, ਮਾਸਕ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਜ਼ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਲ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੀਲ ਟੂ ਪਰਚੇਸ, ਮਤਲਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫ੍ਰੀ ਮੀਲ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ 4.5 ਤੋਂ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਐਂਡ ਨੋ ਮੀਲ। ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ 60+ ਆਵਰਸ ਦੀ ਜਰਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਰਟਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰੈਡੀ ਰੱਖੋ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਿਟਸ ਹੋ ਗਏ, PR ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਰੱਖੋ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣਾ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਰੈਡੀ ਰੱਖੋ, ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਰੈਡੀ ਰੱਖੋ ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਿਟ ਦੇਖਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਦੇਖੀ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਿਖਾਓ। ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਔਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ। ਸੋ ਐਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੈਡੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਮ ਸਿਕ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਵਾਪਸ। ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ। ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੈਨਿਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਟੈਲ them ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹਾਂ, ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਲੱਗ ਰਾਸਤਾ ਹੈ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਂਡ PR ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਰਾਸਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਗੈਰਾ ਲਓ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਗੇਜ ਕਲੇਮ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਾਈਵਕੈਨ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ। ਸੈਕਿੰਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ। ਥਰਡ, ਸਵਿਚ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀ। ਮੈਨੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਟੂ ਸੀ ਹੇਅਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਪੈਕੇਜ ਪੁੱਛੋ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹੋਟਲ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਪੈਕੇਜ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਪੈਕੇਜ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਹੋਮ ਕਿਟ ਦੇਣਗੇ, ਹੋਮ ਟੈਸਟ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 8th ਡੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖੇਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਸ਼ਟਲ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਫ੍ਰੀ ਸ਼ਟਲ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਟਲ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੌਲੀਡੇ ਇਨ 600 ਡਿਕਸਨ ਰੋਡ ਵਾਲਾ। ਹੌਲੀਡੇ ਇਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ 600 ਡਿਕਸਨ ਰੋਡ ਵਾਲਾ। ਨਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ, ਆਈ ਵੋਂਟ ਰੈਕਮੈਂਡ ਇਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਵਾਸ ਰੂਮ ਵਾਸ ਨਾਟ ਰੈਡੀ। ਮੈਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਵੇਟ 3 ਆਵਰਸ। ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਜਰਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਹੈ,
ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵੇਟ। ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਹਿਲਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ $1200 ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਬੈਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਮ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਰੈਡੀ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਆਈ ਵੇਟਡ 3 ਆਵਰਸ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਪੈਕੇਜ ਹੈ 3 ਨਾਈਟਸ ਐਂਡ 3 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮੀਲਸ ਇੰਕਲੂਡਡ ਹੈ, 3 ਮੀਲਸ ਪਰ ਡੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 2 ਮੀਲਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਆਰਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਰਿਜਿਡ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਸ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ 3 ਘੰਟੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੀ ਐਟਲੀਸਟ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ। ਸੋ ਆਈ ਫਾਊਂਡ ਦੈਟ ਵੈਰੀ ਅਪਸੈਟਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਟਲ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰეკਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੌਲੀਡੇ ਇਨ 600 ਡਿਕਸਨ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਰੂਮ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਈ ਰੀਚਡ ਮਾਈ ਰੂਮ। Let's check the view. $1,000 view. So that's what $1,000 view looks like. So hi guys, मैं nap ਤੋਂ ਬਾਅਦ I woke up. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ I'm still sleepy, jet lag. ਤੇ ਪਹਿਲਾ meal of the day ਆ ਗਿਆ ਹੈ and ਮੈਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੀਗੇ 5 to 10:30 ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਮੈਂ ਸੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ 8:51 ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ meal of the day ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਐਂਡ ਲੰਚ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਰੂਡ। ਮੈਂ 2 ਡਿਸ਼ਸ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਮ ਸੋ ਟਾਇਰਡ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਖਾ ਕੇ ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਜਸਟ ਗੈਟ ਇਟ ਓਵਰ ਵਿਦ। ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਲੀਪ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਰੂਡ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਤੇ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨੋ ਯੂ ਵਿਲ ਓਨਲੀ ਗੈਟ 1। ਮਤਲਬ ਵਾਟ ਦਾ ਹੈਲ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਆਫ ਯੋਰਸੈਲਫ? ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲਏ। ਮਤਲਬ $1000 ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ $100 ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਪੈਸੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਯਾਰ, ਸਭ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, 8-8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਲਾਏ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਪੋਲਾਈਟ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਬਈ, ਤੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵ ਸਮ ਡੀਸੈਂਸੀ ਟੂ ਬੀ ਪੋਲਾਈਟ, ਰਾਈਟ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਗੈਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਡਾਈਟ ਕੋਕ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਰਿੰਕ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਆਰਡਰ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਦੈਨ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਡ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਇਵਨ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਪਾਸਤਾ ਮੰਗਾਇਆ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਰੈਸਿੰਗ ਆ, ਸਵਾਦ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਲੈਟ ਮੀ ਓਪਨ ਦਿਸ। ਸੋ ਨਾਓ ਯੂ ਗੈਟ ਇਟ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਡਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਸਮੈਲਸ ਫਨੀ ਬਹੁਤ। I really don't know what to say. ऑर्डर गलत है, व्हाट शुड आई डू? वापस भेजा। मैं वेजिटेरियन पास्ता मंगाया सी, मैंने नॉन वेजिटेरियन पास्ता दिता है इन्होंने। ट्राई करिए। Okay. Oh, you 262? Yeah. You did tell the veggie pasta. You tell only pasta. Okay, I sent another one. You put outside. We don't need that one. So got the correct order about like 5 to 10 minutes later. So I was happy कि चलो छेती मिल गया ते लग वधिया ही रहा। इट्स गुड कि मैं चेंज करा लिया बिकॉज चिकन भी मतलब ठीक जिहा नहीं लग रहा सीगा। गुड मॉर्निंग। सैकेंड डे क्वारंटीन ते सैकेंड मील आ गया है। इस बार सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। तो मैनूं लगदा जिद्दां जिद्दां दिन वध रहा एक्सपीरियंस चंगा जा रहा है। बट सवेरे मैनूं गुड न्यूज़ मिल गई सी। वैसे मैं सारी रात सुत्ती नहीं, जेट लैग तुहानूं पता ही है। सो 3:30 बजे मैं ईमेल पढ़ी है कि मेरी टेस्ट रिपोर्ट नैगेटिव आ गई है जी। टेस्ट रिपोर्ट इज़ नैगेटिव, मैं जा सकती हाँ अपने घर। सो
ਆਈ ਐਮ ਲੀਵਿੰਗ ਦ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੇਅਰ ਓਨਲੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਸਟ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਊਂਗੀ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ। ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਾਂਠੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ, ਪਰੌਂਠੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਪਰੌਂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਆਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਦਹੀਂ। ਸੋ ਚਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਟੀ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਮੰਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਟਿਪ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਟੀ ਮੰਗਾਓ, ਨਾਲ ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਸ਼ੂਗਰ ਔਨ ਦ ਸਾਈਡ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼। ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਗੋਭੀ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਪਾਪੜ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। What's up everybody, मेरे फाइनल कुछ घंटे रह गए हैं। सो दिस इज़ प्रॉब्ली द लास्ट सेक्शन। ख़त्म हो गया है मेरा क्वारंटीन अर्लीयर दैन एक्सपैक्टेड, बिकॉज नैगेटिव रिजल्ट आ गया सी। तो मैं 1.5 डे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ आई एम आउट ऑफ ईयर। मैं जाना, ਤੁਹਾਨੂੰ पता, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ $1000 ਦੇ रूम ਦਾ ਮੀਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸ਼ੋ ਯੂ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਂ ਮੈਨੂ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੌਲੀਡੇ ਇਨ 600 ਡਿਕਸਨ ਰੋਡ ਦੇ ਮੈਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼। ਸੋ ਲਾਸਟ ਮੀਲ ਇਜ਼ ਵੈਜੀ ਬਰਗਰ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅੱਛੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫॉर अ चेंज, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है विद गार्डन सैलड एंड डाइट कोक एंड सम काइंड ऑफ डिप। तंदूरी लगती है। सो आई नो मैं कह चुकी हाँ कि लास्ट सेगमेंट सीगा, बट अच्छी चीज़ों को हमेशा अप्रीशिएट करना चाहिए। तो वेजिटेबल बर्गर तुहानूं दस्सिया सी मैं मंगाया। सो फॉर द पीपल जेडे डिक्सन रोड 600 डिक्सन रोड हॉलीडे इन दे विच क्वारंटीन फ्यूचर दे विच करन वाले है या हुण कर रहे हैं, लंच दे विच ऑर्डर वेजिटेबल बर्गर विद गार्डन सैलड। बहुत ज़्यादा स्वाद है, मतलब। सो आई गैस एवरीथिंग हैज़ अ हैप्पी एंडिंग वाली कोड जी है वो मैं सही करके जा रही हाँ। सो दिस इज़ रियली यमी, बहुत वधिया लग्या मैनू एंड या आई एम हैप्पी फाइनली। सो फाइनली जो पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, इंडिया की कोविड टैसट रिपोर्ट से QR कोड जो स्कैन होना है वो जरूर चैक कर लो। अराइव कैन ऐप डाउनलोड कर लो। स्विच हैल्थ ते जिथे तुसी रजिस्टर करना है वो मैक्सीको जाके कर लो, बिकॉज मेरे ख्याल कुछ 12 या 24 घंटे पहला ही रजिस्टर करना होंगे। सो स्विच हैल्थ ऐप। दैन उस तो बाद कैनेडियन होटल कैनेडा लैंड करन तो पहला बुक होना चाहिए, क्योंकि इमिग्रेशन वाले चैक करते हैं। बस दैट्स इट। यही थोड़े मेन पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने वाले ने। आई विश ऑल द बेस्ट, हैव अ हैप्पी एंड सेफ जर्नी टू एवरीबडी जो वाया मैक्सीको कैनेडा आ रहा है। अदरवाइज भी जो कैनेडा आने की कोशिश कर रहे हैं, आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड इफ यू लाइक द वीडियो कॉमेंट डाउन बिलो, लाइक करो, शेयर करो, सबसक्राइब करो, होर अपने फ्रेंड्स को भेजो जो कैनेडा आना चाहते हैं, उन्होंने हेल्प हो जाएगी। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वर्जन, आई नो थोड़ी जी लंबी होगी, बट बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वर्जन सी ईच एंड एवरी स्टेप। सो जेकर थोड़ा कोई क्वेश्चन है, डू कॉमेंट डाउन बिलो, मैं आंसर जरूर करांगी। कोई भी जर्नी के रिलेटेड क्वेश्चन है, कॉमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच एंड मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन।